ہمارے لیے منصب جہاد ہوتے ہیں نہیں لیکن ہے. دلیل میں ہوتے ہیں. آپ کو اتنی 1 لاکھ بدبودار یورو ہوتی ہے, انعام اتنی دوں گا, آپ بہترین نے اس فصل کا ہوتی حوالہ ہے, دینا ہے. یہ اتنی حوالہ دے اس بات کا. جتنی بدبودار کھاد ہوتی ہے اتنی بہترین فصل میں دیکھتا ہوتی ہوں ابھی بدبودار کھاد پڑنے لگی ہے. ہے. ڈالو پاؤ, اتنی بہترین فصل ہوتی ہے. اس کا حوالہ دیں جو آپ نے جھوٹ بولا ہے. یار جو آپ کہہ تو رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا ہے نا یہ. ہاں تو مرزا صاحب نے بھی جھوٹ بولا ہے, آپ نے بھی ہاں تو جھوٹ بولا میرے ہے لیے ان کا تو نام لے مرزا کر. صاحب حجت ہے نا. اچھا آپ کے لیے مرزا صاحب حجت ہیں, تو اور اسلام آپ کا نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ حوالہ ہے. اسلام میں کا نے نام کوئی کیوں لے رہے ہو اپنے پھر سے صبح بات صبح تو نہیں نہ بنائی, میں نے اپنے سے پھر بات تو نہیں نہ بنائی. یعنی حوالہ مرزا ہے. صاحب نے بنائی ہے, یہ بات مرزا صاحب نے کھڑی ہے نا. ہاں تو مرزا صاحب سے پوچھو, میں تو ان پہ ایمان لایا ہوں, میں تو آپ مانتا ہوں ان کے ان کی ہر وکیل نہیں بات ہو, سچی ہے. آپ ان کے وکیل نہیں ہو. نہیں, میں ان کا وکیل ہوں ہاں, اور ان کے اوپر ایمان لایا ہوں. تو پھر اس بات کا ثبوت دو. وہ ثبوت جڑا ہے وہ یار ہوں میں تینوں اگر مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تو یہ 100% سچ بات ہے, میرا ایمان ہے. بھائی اس کا ثبوت بھی تو ہوگا, کسی حدیث میں لکھا ہوگا, کسی تفسیر میں لکھا ابھی آپ ہوگا. مجھے کہیں گے کہ مرزا صاحب پہ وہی آئی ہے, اس کا بھی ثبوت دو. تو فرشتے دے نال میں بیٹھا ہے ایسا وہ کس تو طرح ایک غائب کی چیز ہے نا, وہ یہ تو غائب مادی کی چیز ہے, کسی کتاب میں لکھا ہی ہوگا نا. اگر ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے کہ ہاں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ یہ فتح کسی بات سے مشروط نہ ہو, کسی مخفی شرط کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو, ہاں تو جی, پھر کوئی کہیں لکھا ہوگا, کسی حدیث میں, کسی تفسیر میں, کہیں لکھا نہیں. لازمی ہوگا. اگر وہ مرزا دکھا صاحب دے, نے وہ نکال کے دکھا دے, 1,00,000 یورو نام لے لے مجھ سے. نہیں, £1,00,000 پہلے مجھے دکھا تاکہ میں محنت تک کروں نا, اس پہ ریسرچ اگر میں کروں. 1,00,000 نہ دے سکا, کم از کم نہ جان تو چھوٹ دے گی نا آپ سے. یہ نہیں, اور £1,00,000 دکھا, مجھے تو اوقات کا پتہ ہے جو یورپ میں میں رہتے ہیں زامن کوئی پوری دے طرح. دیتا ہوں, بندہ کوئی ہیں زامن بندہ دے دیتا ہوں, بندہ زامن دے دیتا ہوں. بدل مجھے ادھر وہ اپنی اسٹیٹمنٹ لگا دو بینک کی, مجھے دکھاؤ کتنا کیش پڑا ہوا ہے تیرے. بینک کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے پہلے بات کرنے کے لیے. نہیں ہاں بالکل آپ نے 100%. ثبوت دینا ہے, آپ دیکھو نے میرے ثبوت دینا بھائی, ہے, اس اپنی کے لیے مجھے بینک سٹیٹمنٹ لا کے دینی پڑے گی. آپ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس سے لاگ ان کرو بینک میں, اینڈ بھائی شو میں می ہاؤ ڈیبٹ مچ کارڈ ٹوٹل کیوں آپ کو بیلنس یو شو ہیو. کروں, میں ڈیبٹ کارڈ کیوں آپ کو شو کروں. نہ بیلنس دکھا دو نا مجھے کہ آپ کے پاس £1,00,000 ہے. مجھے کو میں ابھی میں تجھے کہتا ہوں اگر 1.3 میرے ملین پاس دکھا دیتا ہوں £1,00,000 نہ اپنے ہوا, میں اکاؤنٹ میں. معافی مانگ لوں گا. میں آپ علی مجھے کو بابا میں ابھی صاحب, تمہیں علی 1.3 بابا ملین کی صاحب اسٹیٹمنٹ دکھا چھوڑ دیتا ہوں. دیں, چھوڑ دیں, آپریشن کرنا, آپریشن, یہ مریض آپ کا نہیں میرا. اور ملک جی آ گئے, ملک جی آ گیا. جی عامر نذیر صاحب, ہوں دسو کی پرابلمان, آگے کیسی ایمبولینس. طبیعت رہتی ہے, کی فیل محسوس کر دیو, میں سوانا ایڈوائس دیاں گا کہ آپریشن دی ضرورت ہے یا نہیں. جی آ گئی ہے, میں کیا ایمبولینس آ گئی ہے. ایمبولینس آ گئی. یار ڈریں اللہ سے, نہ جھوٹ بولے اللہ کے نبی عامر پر. صاحب میری آواز آ آخر رہی ہے. مرنا ہے ایک دن. کرا دیں. اے ڈرن آپ والا کا تو کام یہ نہیں حال کرنا ہے, کوئی یار کس دن ٹائم. نہ دیے تو معافی مانگ لوں گا. چیلنج چیلنج چیک کریں, چیلنج چیک کریں, ان کا حال دیکھیں, ان کا چیلنج چیک میری کریں کیسا آواز ہے. آ رہی ہے. کوئی بات نہیں, عامر نذیر صاحب جذباتی آدمی اچھا ہے, پہلی مجھے بھاگنے کو تیار ہے, کوئی بات €1,00,000 دوں گا, نہ دیے تو معافی مانگ لوں گا. واہ جی واہ, اچھا بھائی, چیلنج ہے جی, چیلنج, سوشل میڈیا پر ایک ایسا بندہ چیلنج ہے جی, چیلنج. جس یہ بندے اس نے سے آپ کی, میری بات سنیں, بندے کی جس بندے پرسنالٹی نے کا پتہ آپ کی چلتا ہے ناک کہ وہ میں دم چیلنج کیا کر ہوا سکتے ہے, ہیں. کوئی بات نہیں, کوئی آپ بات کی نہیں. جان چھوٹ جائے گی کیسے بندے سے. کس بندے سے؟ اچھا پرسنالٹی عامر نذیر صاحب, نہیں میری نہیں, آواز ہم آ آپ سے رہی ہے. جان چھڑایا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. ہم نے کیوں جان چھڑانی ہے آپ سے, آپ تو ہماری کھاد ہیں. عامر صاحب کی ببر شیخ پرابلم کی بھوٹیا, ہے, حقیقت بیان کرو. ببر پرابلم شیخ یہ بھوٹ. کہ جناب پہلا مرزا صاحب جھوٹ بولے ہیں, تو بعد جمیل صاحب جھوٹ بولے ہیں. دیکھیں عامر صاحب, اپنے منہ کو لگام دے, پھر جب کسی نے آپ کے نبی, پھر آپ کو پیڑ مچنے لگ جانی ہے. بھائی اگر بے آپ کے پیمانہ پاس, نہ اچھا میری مقرر بات سن. کریں, یہ بے پیمانہ نہ مقرر کریں کہ جنہیں ہم نبی مانتے ہیں ان کی گستاخی کوئی نہ کرے, جو دوسرے لوگ نبی مانتے ہیں ہم ان کی گستاخی کریں گے. یہ نہیں, علمی گستاخی کون اخلاقی سی اور کی ہے, ادب کے میں خلاف ہے. بتائیں کون سی گستاخی کی ہے, میں واپس لے لیتا ہوں یہ جو لفظ, آپ بالکل لوگ گستاخی استعمال والا کر لفظ. رہے ہیں, توبہ نعوذ باللہ, اگر عیسائی کرسچن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں گے تو لگ تھوڑے اتو تو لے کے تلے تک اگر مچن لگ جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, میری یار بات سن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو, ان سب کی تو نبی بات ہی نہیں ہو رہی, آپ کیوں ان کا نام لے رہے ہیں پھر. لیکن اگر عیسائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے, یہی لینگویج اگر وہ ان کے بارے میں استعمال کریں گے تو آپ کو قابل قبول ہوگی. غلام یہ رسول میں موت بھی ہاں, میری ایسی بات نہیں سن. تیسی, انہوں نے بہت کھولی دی ہے سواڈا نے, جاؤ ایسی نہیں تیسی ایسے اسرائیل بھی بھی جا کے کیسی کرو, عیسائی اور جاؤ نا یہودیوں ایسی کے نہیں ہمارے تیسی آقا اسرائیل کے بھی کرو متعلق جا کے. بات کریں. گھر بیٹھے وہاں بنڈا فلان کر دیں گے تو یہ کر دیں گے, جاؤ اسرائیل میں جا کے بتاؤ. وہ بھائی کیا ہو گیا, ڈرامے آپس ان میں کی آپ نے تو شروع کر دیے ان ہیں, کی اپنے تو بندے کو اسٹریٹجی لڑنا شروع ہو ایسی گئے ہے ہو. کہ چیلنج کریں €1,00,000 کا, تو شو کرنے کا کہا تو کہتے ہیں نہ دیا تو معافی مانگوں گا. یہ تو آپ نے انٹیگریٹی ایک ہے ان کی. بات ایسی کی ہے جس کا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے نا. یار اللہ صاحب, عامر نذیر صاحب, آپ مجھے جیسے بندوں کو مخاطب کون کریں کیا پلیز. ثبوت دے.
मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कोई ऐसी बात की है जिसका सबूत आपके पास नहीं है? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कौन सी मुझे बात एक का बात सबूत? बताए, एक बंदा चैलेंज करे ये और बात चैलेंज की है इन्होंने। ओ, इसको चुप कराएं उल्टे यार, पाँव भाग साहब से जाए, बात करने दें। उल्टे पाँव भाग जाए, ये ऐसे बंदे को खामोश हो क्या जाए कहते भाई, हैं? स्पीकर साहब खामोश हो जाए, खामोश हो जाए आप। बस मलक साहब को बात करने दें। मलक साहब बड़ी तल्ला जबरदस्त साहब से बात मुझे बात करने दें। तल्ला साहब आए हैं, वो कहते हैं कि जमील साहब ने कौन सी गलत बात की है। तल्ला साहब, जमील साहब ने ये कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम बदर के दिन जब रो रहे थे, अल्लाह ताला से इल्हा कर रहे थे, रो रो कर दुआएं कर रहे थे, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने आके पूछा कि या रसूलल्लाह, जब फतह की आपको खुशखबरी दे दी गई है तो रोने की क्या वजह है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं डरता हूँ कि कहीं इसमें कोई मख्फी शर्त ना हो, इसके साथ किसी के साथ ये फतह की खबर किसी बात के साथ मशरूत ना हो, यानी ऐसा ना हो कि ये खबर पक्की ना हो, अल्लाह का वादा सच्चा ना हो। अल्लाह ताला ने वादा तो किया है कि आपको फतह दी जाएगी, लेकिन उसकी इस खबर का, इस वादे का मुझे एतबार नहीं है, माअज़ल्लाह। इस बात का सबूत दे दें, 1 लाख यूरो दूंगा, माफी मांगूंगा। यार अहमद नजीर साहब, आमिर साहब अभी अल्लाह सुने। साहब को बात करने दे भाई। एक अल्लाह साहब मिनट को जी, बात- बाबा जी, यकीन नहीं बाबा था जानी हमारे- साहब, एक मिनट मुझे इजाजत दे देना, एक मिनट मुझे इजाजत दे दें। या आपके पास कोई है, इनका हल है, इलाज है तो बता दे, नहीं तो मुझे 1 मिनट के लिए दे दें इजाजत। सबसे पहले आमिर साहब आपको एक बात बता दूं कि हदीस ये नहीं है जो हदीसों की किताबों में लिख दी गई हैं। इसमें मैं कहता हूँ इस तरह की हजारों हदीसें होंगी, बल्कि लाखों होंगी, जो इन कुतुब में मौजूद ही नहीं है। ये 300 साल बाद, 250 साल बाद लिखी गई है, सुनी सुनाई पर। जो जिसको याद थी उसने बयान कर दी, जिसको नहीं थी वो नहीं है। आप इधर हलफ दे दें, कोई बंदा हलफ दे दे ईमान और अकल के साथ कि ये जो हदीसों की किताबों में हदीसें हैं, बस इतनी हदीसें थी, इससे ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात फरमाई नहीं थी। कोई दे सकता है? जवान का बच्चा आमिर अजीज साहब दे सकते हैं हल्फ? आप हलफ दे सकते हैं कि कोई ऐसी हदीस मैं थी? नहीं, मैं तो हदीस- इनकार कर रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ हजारों। सुने सुने, मैं ये हलफ देता हूँ कि मिर्जा साहब ने जो ये बात फरमाई है, मैं हलफ देता हूँ इसी तरह जिस तरह उन्होंने फरमाई है। अगर आप तक या मुझ तक ये इत्तला नहीं पहुंची इसका है सबूत तो अल्लाह देने की जरूरत है, हलफ देने की इजाजत जरूरत दे नहीं दे, मुझे इजाजत दे दे आमिर साहब, इजाजत नहीं देते, ये बड़ा फड़ा है। इजाजत। देखिए, अगर इंसानों के पास पहले से इल्म हो तो नबी आए क्यों? नबी वही इल्म तो देने आता है जो इंसानों के पास नहीं होता, या वो गलत समझ लेते हैं। उनकी इस्लाह करने के लिए कि नबी आता है। आप में, मेरे ख्याल में ऐसे नबी आपको चाहिए जिनकी इस्लाह आपने करनी है। उनको नहीं पता होगा कुछ, बल्कि आप उन्हें बताओगे, यार देखो हम ऐसे मानो, तुम ऐसे मानो, ऐसे मानो। खुदा का खौफ करो यार आमिर साहब, अक्ल फहम आपके पास है, तालीम याफ्ता हैं आप हैं। अगर नबी जो आता है उसने लोगों को नहीं बताना, तो लोगों ने नबी को बताना है। खत्म होगी बात। मेरे ख्याल ही को पहले नालों फर्क पिया होना है। पर नहीं, कहते ला इलाज बीमारी है, काला यरकान, अल्लाह ही माफी दे दे। मैं सबूत देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर के दिन रो रहे थे, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे थे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने के बाद खैमे से बाहर निकले। जिस खैमे में आप रो रो कर अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, उस खैमे से बाहर निकले शेर की तरह और फरमाया सयुहज़मुल जम्अ व युवल्लून अद-दुबुर। मैं इसका सबूत पेश करूंगा कि ये जितना बड़ा जत्था है, ये जितना बड़ा मजमा है, ये अभी पीठ के बल भगा दिया जाएगा। मैं इसका सबूत देता हूँ। जो बात आप कह रहे हैं वो इसके मुतजाद है। जो आप झूठ बोल रहे हैं, माजरत अगर लफ्ज बुरा है, झूठ, जो बात आप कर रहे हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यकीन ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ जो वादा किया है ये पूरा होगा। कोई पता नहीं, अल्लाह ताला का वादा मशरूत ना हो किसी बात से, यही मतलब है ना कि बेतबारी थी अल्लाह ताला के वादे पर। आमिर मैं साहब, एक मिनट, आप मेरी बात में ना बोले, मेरी बात में ना बोले, मैं आपकी बात में नहीं बोला। आपने बड़ा समझा कि मैंने दवाई दे दी है। मैं ये हदीस पेश करूंगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना यकीन था अपनी फतह का कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोते हुए देखा, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस खैमे से बाहर निकले और आपकी ज़ुबान पर ये अल्फाज थे,
सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद-दुबुर, कि ये जत्था पीठ के बल भागेगा, अभी भागेगा। तो नबी इतना यकीन था। जो बंदा ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन नहीं था कि ये जत्था भागेगा, बल्कि आप डर रहे थे कि अल्लाह की ये खबर, अल्लाह की ये पेशगोई, अल्लाह का ये वादा, यार क्यों नहीं चुप कर रहे ये बंदे? किधर गए हैं मॉडरेटर? बिल्कुल किसी ने नहीं कहा कि डर रहे थे। ये मॉडरेटर किधर गए हैं इस ग्रुप के? इस ब्राड के मॉडरेटर किधर गए हैं? खैरियत है ना? मेरी बात में क्यों बंदे बोल रहे हैं? मैं तो नहीं बोला किसी की बात में। हौसला रखें। जी यामिन नसीर साहब झूठ ना बोले ना, अपने से ना कहें कि मैंने कहा नाउज़ बिल्लाह के नबी अकरम डरे हुए थे या आपको अपनी फतह का यकीन नहीं था। इस तरह के अल्फाज मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए, तो इसलिए खुदा का खौफ खाएं, उतनी बात ही रहने दे जितनी मैंने की है। और जी मैं मॉडरेटर से अर्ज करूंगा कि ऐसे जब झूठ बोलने लगे ना, इनको रोक लिया करें। जब चाहते हैं बहुतान बांधने शुरू कर जी देते हैं, आपको झूठ बोलने। निज़ाम साहब हमारे दरमियान है। हाँ जी, आमिर नजवी साहब आप हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी सुने, मैं आपको समझाता हूँ। मेरी बात खत्म नहीं ना हुई। अच्छा, अभी आपकी बात रहती है। हाँ करें, जी, हाँ करें। जी। आपको नहीं ना रोका, आपने अपना पूरा जोर लगाया, मैं सुनता रहा सारी लगो बात। अब मुझे भी बात करने दे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो बात, जिस बात का मेरे पास सबूत है, जिस बात का मेरे पास सबूत है, वो आपकी बात के बिल्कुल बरक्स है। मेरे नबी ने ये कहा कि ये जत्था अभी पीठ के बल भगा दिया जाएगा। आप ये कहते हैं कि आपके नबी उस वक्त डर, और लचर बातें कर रहे हैं आमन नजीर साहब कि अब ये कहा ही नहीं हमने, क्यों हमें नबी साहब कह रहे हैं? ये इनकी सारी बातें लगव और लचर हैं, और इस दूसरों बात- को कहते हैं कि लगव और लचर हैं। मॉडरेटर साहब इन्हें रोके, हमें नबी साहब ये का कोई भरोसा मुकम्मल नहीं। करें, महीना लग जाना है बात यार ये मुकम्मल बीच होने में बंदे बोल रहे हैं, मॉडरेटर किधर गए हैं इस ब्राड के? झूठ ना बोले बीच में। आप मेरी बात में जब दो फिक्रे बोलता हूँ, आपके बंदे बीच में झूठ ना चीखने बोले। लग पड़ते हैं। आप गोता खा जाते हैं। आमिर नजीर साहब अपनी बात मैं मुकम्मल गोता करें। नहीं खाता, मुझे बोलने नहीं देते बोले आपके बोले बंदे। कोई ना बोले जी ने बात चीख मुकम्मल जरा करें। डाल देते हैं बीच में। जी जी बोले बोले बोले। आप अपने बंदों को समझाएं, उनको कहें सब्र करें, सब्र मेरे करें, साबित बंदे होने नहीं लगा है, है। मैं उनका बंदा हूँ। हमारा आप अकीदा उनकी साबित होने बात लगा, मुकम्मल खोज रहे हैं। करें। आप उनकी बात मुकम्मल करें। मैं तो अकेला बात कर रहा हूँ, आप तीन बंदे हैं, ओ भाई आप शुरू हो जाते हैं बीच में, आपके साथी शुरू हो जाते हैं। बात करो रोज तुसी 8 होते असि कल्ले होने हैं, बोले नहीं पता लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आप बात करें। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप कोई बंदा बीच में दोबारा बोला, मैंने फिर यहीं से बात शुरू करनी है, गौर से सुने मेरी बात। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ तल्ला साहब कि जो बात मेरे पास है, जिसका मेरे पास सबूत है, जिसकी मेरे पास सनद है, जो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड बात है, जिसकी दस्तावेज मैं पेश कर सकता हूँ, तहरीर में पेश कर सकता हूँ, तफसीर में पेश कर सकता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त जब सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको रोते हुए देखा और वो आपके पास आए, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जत्था अभी पीठ के बल भगा दिया जाएगा। इतना एतमाद था, इतना यकीन था अल्लाह के वादे पर, इतना भरोसा था कि कहीं कोई लग़्ज़िश पाई नहीं जाती थी, शक तक नहीं था, शायबा तक नहीं था। आप इसके बरक्स बात कर रहे हैं। जो बात आपने की है या आपके मिर्जा साहब ने की है, और वही बात आपके मौजूदा खलीफा साहब ने दोहराई है, और मेरे पास उसकी वीडियो मौजूद है, कहीं तो मैं अभी प्ले कर देता हूँ। उस वीडियो में उन्होंने मिर्जा साहब की बात कोट की है, और मिर्जा साहब ने ये बात कही हुई है, मुझे मेरे इल्म में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रो रहे थे बदर के दिन सुबह, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने आके पूछा, या रसूलल्लाह आप क्यों रो रहे हैं जबकि अल्लाह ताला ने आपसे फतह का वादा किया है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हो सकता है, मैं डरता हूँ कि वो उसकी ज़ात गनी है, हो सकता है उसके वादे में कोई मख्फी शर्त हो, मतलब वादा उसका किसी मख्फी शर्त से मशरूत हो। यही बात जमील साहब कह रहे हैं, मतलब अल्लाह ताला के वादे का कोई भरोसा नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लाह के नबी को, हाशिया रही नहीं। और मुकम्मल हो गई ये। ए बंदे दोबारा मैं गल शुरू करनी है, ए नहीं सुन सकते अपना गंद, फिर करो जी, ए फिर अपनी करो। गलाजत नहीं सुन सकते, करो करो इन्हां मरज़ाइयां च हौसला नहीं अपना गंद सुनन दा।
اچھا اچھا میں نہیں یہ جی علامہ صاحب پھر کریں جناب. علامہ صاحب دوبارہ میں نویں سرے تو گل شروع کرن لگا. ہاں کرو کرو کوئی نہیں. میں نے بھی صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں ہی کوشش کر رہا تھا, تسی دوبارہ میں کرو تاں ہی نا میں سمجھا کے چھڈاں گا. کرو کرو میں کرو. سمجھا کے چھڈاں گا. میرے خیال ہی 2 دفعہ کھانے دوبارہ کعبے کرو تو بہتر رہے گا. یہ جڑے کھانے کعبے چ کھلو کے حرم چ کھلو کے میرے واسطے دعاواں پہ کردے نے, انہاں نوں میں انشاءاللہ انہاں دا آپریشن کر کے چھڈاں گا. انہاں کی یاد کرنا ہے. عامر نذیر صاحب 3 دفعہ کریں, 3 دفعہ. چیخ چڑا نہ پاؤ, خاموش ہو جاؤ. چیخ چڑا نہ پاؤ. اونچی بولو بابے اونچی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے اور آپ کے مرزا صاحب نے اور موجودہ خلیفہ نے جو بات کی ہے اور یہی بات جمیل صاحب نے ابھی کی ہے, ابھی 2 منٹ پہلے, یہ بات اس بات کے بالکل الٹ ہے. یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وعدے پر اتنا بھروسہ تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر, یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے وعدے کا بھروسہ نہیں تھا اور اللہ سے ڈر, اور یہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ شاید اللہ کے وعدے میں کوئی مخفی شرط ہو, کیا پتہ فتح کی خبر دے کے شکست کروا دے معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں مروا دے ان کے ہاتھوں. یا تو خوف تھا, ڈر تھا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کوئی پتہ نہیں, یا آپ کو یقین تھا. آپ کہتے ہیں کہ یقین نہیں تھا, میں کہتا ہوں یقین تھا. اب ان دونوں باتوں میں سے ایک ہی بات صحیح ہے نا, دونوں باتیں بیک وقت تو صحیح نہیں ہیں. میرے پاس جو بات ہے اس کی سند ہے, میرے پاس جو بات ہے اس کی دلیل میرے پاس موجود ہے. آپ کے پاس جو بات ہے اس کی بنیاد کیا ہے, اچھا سند کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ سند آپ کے پاس جو بات ہے اس کی سند بیان کریں, کس نے یہ بات کہی ہے, کہاں لکھی ہوئی ہے, کون بول رہا ہے بیچ میں پھر بھائی؟ سند بیان کر دے, دکھا دے. لو بھائی خیر شروع ہو گئے, یہ نہیں سن سکتے, یہ نہیں سن سکتے عامر نذیر بھائی, یہ صاحب نہیں سن سکتے, یہ نہیں سن سکتے. ان کا اتنا گندا غلیظ عقیدہ ہے کہ اس غلیظ بات کو سن نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے یہ اپنا غلاظت اور نجاست کا ٹوکرا اٹھا کے چل نہیں سکتے. گالیوں پہ آ گئے. میں بیلچا پار پار کے کئی نال راگے پار پار کے تھوڑے سر تے سٹاں گا اے گند, دوبارہ بولے جو آپ کیونکہ نے نہ بات لوکاں کی. پڑھیاں نہیں کتاباں تہاڈیاں تے میں کر رہے ہیں, دوسرے کی بات سننی چاہیے. مجھے بات کرنی نہیں دے رہے, زیادتی میں کر رہا ہوں, مجھے تو بات کرنی نہیں دے رہے آپ. میں سن چکا یار. یار آپ کے بندے مجھے بات ختم نہیں کرنے دے رہے, کبھی وہ بول پڑتا ہے ٹروت کر کبھی یہ بول پڑتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک بار وہ شروع ہو جاتا ہے, ایک بار یہ شروع ہو جاتا ہے, میں کیسے بات کر رہا ہوں؟ دوبارہ کریں, دوبارہ بات, دوبارہ بات. اللہ صاحب مجھے بات ختم کرنی ہے, پھر میں آپ کو موقع دوں گا. مجھے بات ختم کرنی ہے. میرا ٹائم برابر ہو گیا ہے, میں جگہ تے آ گیا. ان کرو جی آپ علی بابر صاحب, رحمت بابر صاحب. علی بابا تے چالی چو علی بابا جھوٹ بولنی. ہاں جی رحمت بابا صاحب لاؤ, ہاں جی اس بات کا ثبوت, اس جھوٹ کا ثبوت پیش کرو جو آپ نے صبح ہی صبح بولا ہے. جی جی بسم اللہ. آپ اس جھوٹ کا ثبوت پیش کرو, 1 لاکھ یورو انعام دیا جائے گا. اگر نہیں تو یہاں پر معافی مانگنی ہے سب کے سامنے کہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے. یہ ہمارے مرزا صاحب نے گپ چھڈی ہے تو میں بھی چھڈ دیتی ہے. 1 لاکھ یورو تیرے کو ہے بھائی نہ ہوا 1 لاکھ یورو تو میں معافی مانگ لوں گا یا بندہ ضامن دے دیتا ہوں. اب لاکھ یورو ہاتھ میں پکڑ کے میں نے منہ سے بات کرنی تھی, لیکن لاکھ یورو ہاتھ سے پکڑ کے گل کرنی سی. عامر بھائی ایک بات سن لیں, آپ کوشش کریں کہ ان کے مذہب کے اوپر ایسے مطلب الفاظ نہ کریں تو بہت بہتر ہوگا. پھر وہ بھی کریں گے, پھر آپ سے برداشت نہیں ہونا. کوئی نجائز لفظ نہیں میں نے شکریہ بولا, کیسر صاحب, شکریہ. کوئی نجائز لفظ نہیں حضرت میں نے بولا. میں نے یہ کروں گا, یہ مذہب کے اوپر تو کچھ بھی نہیں کہا. کہہ رہے ہیں مطلب کہ اچھا یہ بتائیں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے جی؟ ان کے مذہب میں یہ بات ان کے مرزا صاحب نے کہی ہے, ان سے کہیں ان کا ثبوت دے دے اس بات کا. 1 لاکھ یورو نام دوں گا, معافی بھی مانگوں گا. پہلے یار یورو بھی چھوٹ دکھائیں, دیا اس بندے کو. 1 لاکھ یورو دکھائیں. لو جی کر لو جی گل ماڈریٹر صاحب, کوئی بندہ جندہ ضامن دے دیے. نہیں 1 لاکھ یورو دکھاؤ. ضامن کینوں دے 1 لاکھ یورو نگد ہاتھ سے پھاڑ کے لانا. نہیں 1 لاکھ یورو جو ہے نا کیسر صاحب وال ٹرانسفر کر دیو. ہاں ٹرانسفر کر تے دو. جھوٹ ہی مان لو. ہاں نہیں نا, جھوٹ ہی مان لو, جھوٹ بولے ہیں. اودے اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر ہوں گے نا پیسے. اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا ہے, جھوٹ ہی مان لو. ہاں 1 لاکھ یورو لوکاں کو
ਲੈ अच्छा ਕੇ अमन ਫੋਟੋ ਤੇ नजीर ਵੀਡੀਓ साहब, ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। अमन नजीर साहब ये फरमाएं आप कि आपने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, यहाँ तक तो आपकी और हमारे नोट्स मिलते हैं ना कि रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे और रो रहे थे नमाज में। हम्म, तो ये बताएं कि रो क्यों रहे थे, रो रो क्यों क्यों रहे रहे थे? थे? आपका ये ख्याल है, आपका ये अटकल नहीं ख्याल पच्चू मत है करें, कि आप नबी अपना करीम ख्याल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, आपका अगर ये ख्याल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए रो रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का यकीन नहीं था कि अल्लाह ताला का वादा नहीं, पूरा होगा, बिल्कुल नहीं ये बात नहीं की हमने। नहीं, ये बात नहीं है। रहे थे। हमारे आपका ये नबी ख्याल है, अकरम मेरा नहीं ये ख्याल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम जो थे वो तो क्या क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, हम कहना ये चाहते सवाल, हैं, ये सवाल जो आपने किया है इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हम हैं तो आप? पूछना चाहते हैं कि रोगा, लेकिन आपके जो हम कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और उन्होंने ये क्या कहना बात चाहते क्यों, और गल तो सुनो ना, आपने ये क्यों कहा कि कहीं ये बात मशरूत ना हो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही हम्बल, जिस शख्स से किसी ने पूछा कि क्या मैं खुदा पे तवक्कल करूं कि पहले ऊंट का घुटना बांधूं और फिर तवक्कल करूं, आपने फरमाया ना, पहले ऊंट का घुटना बांध फिर खुदा पे तवक्कल कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एरोगेंसी का तो एलिमेंट बिल्कुल ही नहीं था। बिल्कुल ठीक है, हाँ, ठीक है जी, आप नहीं जब ठीक है, सारी इससे सारी रात कौन सा खड़े रहते इख्तलाफ? थे, सारी रात साहब खड़े रहते आपने थे, तो ये दुआ भी में फरमाया था कि जब किसी तजावल के मेरी बात साहब सुने, आप तो कोई जवाब ही नहीं दे सके, आप सारे क्या दे कर सारे रौला भी पा तो दो, नहीं सारे सकते, रौला भाग पा रहे दो। हो यार, हदीसों का मुनकिर हो रहे हो। भाई एक बंदा मलिक जो साहब बात ने तो करना यहाँ चाहता पे है है कि उसको मैं गिने किसी ऊपर को भी नहीं रखें, मानता, पहले हदीसों को मान बाकी लो, बंदे फिर नीचे बात उतार दें दोनों साइड से। हमारे क्या जरूरत है कि ऊपर जमगट्टा लगाया जाए? सारे बंदे नीचे उतार दें, तल्ला साहब वैसे ही हैंड्स अप हो गए हैं, हमारे प्यारे बाकी रसूल हमारे जो भी थे, बंदे नीचे उतार दें, सिर्फ जमील साहब को और मुझे बात